Hello everyone, welcome back. Myself Chopde NP and today we are going to discuss about our third lecture of this biotechnology topic. So today's lecture is a methodology of the recombinant DNA technology. Different types of steps are involved in this recombinant DNA technology. So let us discuss in detail the steps of the recombinant DNA technology. So the steps involved in the gene cloning are as follow. First one, the isolation of DNA gene from the donor organism. Okay, the desirable gene to be cloned has to be obtained from the source of organism. Starting, we have to need donor organism for the desirable gene. Okay, desirable gene आपल्याला मिळवण्यासाठी आपल्याला एखाद्या सोर्स ऑफ ऑर्गॅनिझमची म्हणजे डोनर ऑर्गॅनिझमची गरज असणार आहे. क्लिअर? The genetic material from the donor is removed, means isolation, isolated and purified by the using the several techniques. After the getting the donor organism, we have to do the genetic material from the donor organism is removed. त्या स्पेसिफिक डोनर ऑर्गॅनिझम मधून आपल्याला त्याचं जेनेटिक मटेरियल रिमूव्ह करायचं मीन्स आयसोलेट करायचं. सो देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स आर यूज फॉर दिस आयसोलेशन टेक्निक. Then let us see. So this is a donor cell, and from this donor cell isolation of the desirable gene. Okay, isolation of a desirable gene, and after the desirable gene, so the enzymatic fragmentation by the restriction enzyme. Okay, the specific DNA च आपल्याला कटिंग करायचे छोट्या छोट्या पीसेस मध्ये फॉर द हेल्प ऑफ द specific restriction enzyme. Okay, then isolated purified DNA is then cleaved by the using restriction enzyme, particularly restriction endonuclease means RE. So previous lecture मध्ये आपण ऑलरेडी हा पार्ट डिस्कस केला की what type of different types of restriction enzyme, restriction endonuclease, restriction exonuclease. ओके प्रत्येकाचा रोल काय नक्की. ओके, हे प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये आपण डिटेल मध्ये डिस्कस केलंय. ओके, isolated purified DNA is then cleaved by the using restriction enzymes, particularly restriction endonuclease. Okay, then these enzymes cleave DNA at a specific site called the restriction site and break the DNA into the fragment. Okay, ऑलरेडी मी सांगितलं होतं की प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एन्झाईमचा ब्रेक करायची, प्रत्येकाची कटिंग करायची क्षमता, कटिंग करायचं लोकेशन प्रत्येकाचं ठरलेलं असतं. बरोबर, एखादं स्पेसिफिक एन्झाईम त्याच्या ठरलेल्या ठिकाणीच त्याच्या ठरलेल्या लोकेशनला जाऊन कट घेतं. ओके, देन देर आर सेव्हरल टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एन्डोन्यूक्लियस. प्रिव्हियस लेक्चर आपण सगळा हा पार्ट डिटेलमध्ये स्टडी केलाय की रेस्ट्रिक्शन एन्डोन्यूक्लियस म्हणजे काय, रेस्ट्रिक्शन एक्झोन्यूक्लियस म्हणजे काय, एक्झोन्यूक्लियस कुठून कट घेतील, एन्डोन्यूक्लियस कुठून कट घेतील, सगळा पार्ट आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये कव्हर केला. ठीक, Cleaved DNA fragment have the cohesive sticky and staggered end or a blunt end. ठीक आहे, आता जो क्लीव केलेला जो काय डीएनएचा फ्रॅगमेंट आहे तो कसा असणार आहे, स्टिकी असणार आहे का ब्लंट असणार आहे. ओके, हा पण पार्ट आपण ऑलरेडी प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये डिस्कस केला आहे. ठीक आहे, नाव द नेक्स्ट पॉइंट, look at this. So this is a restriction enzyme, and for the help of the restriction enzyme EcoRPS, for the help of EcoRPS enzyme this cut the DNA fragments आपण कट घेतला. सो ओके, दिस टाइप ऑफ कटिंग इज कॉल्ड एज अ स्टिकी एंड. ज्या माध्यमातून आपण हा जो कट घेतला आहे इकोआर्पस कोणत्या प्रकारचं कटिंग घेते तर स्टिकी एंड. फॉर द हेल्प ऑफ स्टिकी एंडच्या माध्यमातून आपण वन्स अगेन हा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तयार करू शकतो. कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स. ओके, म्हणजे ह्या एंडला हा दुसरा बरोबर जो आहे न्यूक्लियोटाइड ते एकमेकाला आपोआप कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्सच्या माध्यमातून जॉईन केले जाऊ शकतात. ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम क्लीव्ड डीएनए फ्रॅगमेंट, अ फ्रॅगमेंट कंटेनिंग डिझायर्ड जीन इज आयसोलेटेड अँड सिलेक्टेड फॉर क्लोनिंग. दिस इज नाव called foreign DNA or the passenger DNA. Passenger means from one organism to the another organism. Passenger means एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणे, that is called as a passenger DNA. So here the DNA, foreign DNA means ज्या डोनर ऑर्गॅनिझम मध्ये आपण तो डीएनए काढला तो, this is called as a passenger DNA. Then a desired gene can also be obtained directly from the genomic library or a cDNA library.
आपल्याला जो डिझायरेबल जीन हवा असतो तो आपण जिनोमिक लायब्ररी मधून पण घेऊ शकतो. So there are different types of genomic library or the cDNA library. So let us discuss in detail about the genomic library. So gene library is a collection of the different DNA sequence from an organism where each sequence has been cloned into the vector for ease to purification and storage of the analysis. ज्याप्रमाणे बुकची लायब्ररी प्रेझेंट असते त्याप्रमाणे जीनची पण लायब्ररी प्रेझेंट असते. त्या ठिकाणी कलेक्शन असतं डिफरंट टाइप्स ऑफ DNA सिक्वेन्स. ओके, there are two types of gene library on the basis of the source of the DNA used. Which one? First one is the genomic library, and in this genomic library it is a collection of the clone that represent the complete genome of an organism. In genomic library, it is a collection of the clone that represent a complete genome of an organism. त्या specific genomic library मध्ये त्या organismचा complete genome present असतो. Okay, the genomic library of a prokaryotic can be constructed by using the plasmid vector. Then next, it is because prokaryotic genome does not contain a repetitive DNA. Then second types of this library is a cDNA. cDNA is a complementary DNA library. It represents the library of the eukaryotic organism only. Look at this. Keep it in mind. कॉम्प्लिमेंटरी डीएनए टेक्नॉलॉजी, कॉम्प्लिमेंटरी डीएनए लायब्ररी जी आहे ती फक्त कोणाची आहे तर युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझमची आहे फक्त. देन the DNA is produced from the isolated mRNA by reverse transcription. The DNA so made is called as a complementary DNA. cDNA means the complementary DNA. The library is called as a cDNA library. Okay, then the second step of this recombinant DNA technology, insertion of the desirable foreign gene into the cloning vector. आपण काय केलं प्रिव्हियस लेक्चरला, प्रिव्हियस स्टेप मध्ये काय केलं आपण स्पेसिफिक डोनर ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमधून आपण डीएनए किंवा डीएनएचं आयसोलेशन केलं. तर तो आयसोलेशन केलेला डीएनएचा जो फ्रॅगमेंट आहे तो आपण कट केला. तो फ्रॅगमेंट आता काय करायचं आपल्याला इन्सर्ट करायचा आहे व्हेइकल डीएनए म्हणजे व्हेक्टर मध्ये. ओके, so the first foreign DNA or passenger DNA is now inserted into a cloning vector or a vehicle DNA. Then the most commonly used cloning vector are plasmid for bacteria, PBR322, and the bacteriophage virus like the lambdaphage and EM13. Okay, आपण जो पॅसेंजर डीएनए आयसोलेट केला तो डीएनए आपण इन्सर्ट केला वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर मध्ये. सो द PBR322 and the bacteriophage viruses like the lambdaphage EM13, these are the commonly used vector. Okay, here vector act as like a vehicle DNA. Then the plasmids are isolated from the vector organisms, that is the bacterium. आता प्लाझमिड म्हणजे प्लाझमिडचा रोल काय तर वेक्टर म्हणून. आता प्लाझमिड कोणापासून आयसोलेट केलं जातं? प्लाझमिड ऑल्सो आयसोलेटेड फ्रॉम द बॅक्टेरिया. प्लाझमिड पण बॅक्टेरिया मधूनच आयसोलेट केलं जातं. ओके, लुक ॲट दिस. ओके, आपण कुठपर्यंत आलेलो? फर्स्ट स्टेज झाली आपली सेकंड, देन थर्ड. विच वन? टार्गेट डीएनए. टार्गेट डीएनए आर इंट्रोड्यूस इन द वेक्टर. ओके, या ठिकाणी काय केलं आपण? फर्स्टली काय, दिस इज अ वेक्टर, प्लाझमिड और बॅक्टेरियोफेज अँड एन्झायमॅटिक फ्रॅगमेंटेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम. ज्या रिस्ट्रिक्शन एन्झाईमने आपण डीएनएचा फ्रॅगमेंट कट केला डोनर ऑर्गॅनिझम, त्या सेम रिस्ट्रिक्शन एन्झाईमने आपण वेक्टर डीएनएला पण कट घेतला होता. ओके, ही गोष्ट लक्षात ठेवा नेहमी. सेम रिस्ट्रिक्शन एन्झाईमचा वापर त्या ठिकाणी करायचा असतो. देन जॉईनिंग ऑफ अ टार्गेट डीएनए अँड क्लोनिंग व्हेक्टर बाय द डीएनए लायगेज. ओके, आपण काय केलं? हा व्हेक्टर डीएनए मध्ये आपण काय केलं? हे जे आपला टार्गेट डीएनए आहे तो इन्सर्ट केला. ओके, जॉईनिंग ऑफ अ टार्गेट डीएनए अँड द क्लोनिंग व्हेक्टर बाय द डीएनए लायगेज. विच एन्झाईम? डीएनए लायगेज. लायगेज मीन्स टू स्टिक, चिटकवण्यासाठी हे डीएनए लायगेज एन्झाईम यूज केलं जातं. ओके, देन आता तयार काय झाला? नाव रिकॉम्बिनंट डीएनए. ओके, आता कुठला झाला? हा एक डीएनए आणि हा आपण ज्यावेळेस हा डीएनए ह्या वेक्टरचा पण डीएनए ऑलरेडी त्या ठिकाणी प्रेझेंट असणार आहे. मग दोन डीएनए म्हणजे रिकॉम्बिनंट डीएनए ह्या ठिकाणी तयार झाला. ओके, देन बाय युजिंग द सेम RE restriction endonuclease which is used in the isolation of the desirable gene from the donor. आपण तेच पाहिलं की दोन्ही ठिकाणी ज्या RE न आपण
डीएनएचं फ्रॅगमेंट कट केलं तर डोनर ऑर्गॅनिझमच्या सेम RNA आपण काय केला तर या जो आपला वेक्टर आहे त्याला पण कट घ्यायला हवा, विच इज यूज इन द आयसोलेशन ऑफ द desired gene from the donor plasmid, that is the vector DNA is cleaved. Then now by using this enzyme ligase, foreign DNA is inserted and integrated into the vector DNA. Okay, for the help of the DNA ligase, या ठिकाणी DNA ligase चा रोल काय तर तो DNA वेक्टर मध्ये त्याला चिटकवायचं काम हे DNA ligase एन्झाइम करणार आहे. ओके, then the combination of this vector DNA and the foreign DNA is now called as a recombinant DNA or a chimeric DNA, and the technology is referred to as a recombinant DNA. ओके, समजलं आता रिकॉम्बिनंट DNA का म्हणायचं, आपण बाहेरून इन्सर्ट केलेला एक DNA प्लस फॉरेन DNA अँड वेक्टरचा जो मूळचा एक DNA या दोघांचं कॉम्बिनेशन होतं, सो दॅट इज कॉल्ड एज अ रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी. देन now the step third, the transfer of the recombinant DNA technology into the suitable component host or a cloning organism. ओके, आता तो वेक्टर आहे, आता जो आपला जो काही रिकॉम्बिनंट तयार झालेला वेक्टर आहे तो आता स्पेसिफिक होस्ट ऑर्गॅनिझम मध्ये आपल्याला ट्रान्सफर करायचा आहे. ओके, देन finally the recombinant DNA is now introduced, that is the transferred for the expression into the component host cell of the suitable cloning organism, which is usually a bacterium. कोणामध्ये, फॉर एक्झाम्पल आपल्याला एखाद्या बॅक्टेरियामध्ये तो क्लोनिंग व्हेक्टर इंट्रोड्यूस करायचा आहे. देन host cell take up the naked rDNA by the process of the transformation and incorporate into its own chromosomal DNA, which finally express the trait control by the passenger DNA. ओके, आता जो आपण इंट्रोड्यूस केलेला जो वेक्टर आहे नवीन क्लोनिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये, तो काय करला, आता आपले जे कॅरेक्टर आहे क्रोमोझोमल DNA which finally express the trait control by the passenger DNA. Clear? Next, the transfer of the rDNA into the bacterial cell is assisted by the divalent calcium ion. हो, so what is the role of the calcium ion? या ठिकाणी कॅल्शियमचा रोल काय असेल ड्युरिंग द रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी? इट इन्क्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द सेल. सेलची परमेबिलिटी इन्क्रीज करण्यासाठी या ठिकाणी कॅल्शियमचा पण रोल रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी मध्ये असणार आहे. देन look at this host bacteria. Host bacteria introduction into the bacterial host cell means transformation of the viral infection. Okay, and now this is a host bacteria. host bacteria मध्ये आपण आपला जो वेक्टर DNA आहे तो इंट्रोड्यूस केला, ट्रान्सफॉर्म होस्ट सेल कंटेनिंग द rDNA molecule, and then identification and selection and amplification. जेव्हा आपण ह्या होस्ट बॅक्टेरियामध्ये आपला वेक्टर DNA इंट्रोड्यूस केला तेव्हा काय होईल, पुढे जाऊन द सेलचं ॲम्प्लिफिकेशन होईल, सेल आपल्या मल्टिपल कॉपी तयार करायला चालू करेल. ओके, द क्लोनिंग ऑर्गॅनिझम यूज इन द प्लांट बायोटेक्नॉलॉजी आर ई कोलाई अँड द बॅक्टेरियम ट्युमिफेशियन. आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये ॲग्रोबॅक्टेरियमच्या बद्दल थोडीशी इन्फॉर्मेशन पाहिली. देन द host component cell which has taken up rDNA is now called as a transformed cell. ट्रान्सफॉर्म म्हणजे काय, जर आपण रिकॉम्बिनंट DNA आपण जो इन्सर्ट केला DNA जर रिकॉम्बिनंट झाला की नाही, जर झाला असेल तर त्याला ट्रान्सफॉर्मड सेल असं म्हटलं जातं. फॉरेन DNA कॅन ऑल्सो बी ट्रान्सफर्ड डिरेक्टली इनटू द नेकेड सेल or a protoplast of the component host cell without using vector. This is done by the using techniques like the electroporation, microinjection, liposuction and shotgun ultrasonification बायोलिस्टिक मेथड. ओके, आता हा जो आपण वेक्टर DNA जे काय आतमध्ये इंट्रोड्यूस केला, फॉर एक्झाम्पल लुक ॲट दिस होस्ट बॅक्टेरियामध्ये आपण हा जो रिकॉम्बिनंट म्हणजे rDNA जो इंट्रोड्यूस केला, हे इंट्रोड्यूस करण्यासाठी डिफरंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स आर अवेलेबल. विच वन? दॅट इज द electroporation, microinjection, liposuction, shotgun, ultrasonication and biolistic method. This for the help of this all techniques, we can use this technique for the this specific DNA into the host organism.
Then, but in the plant biotechnology, the transformation is through TI plasmid or the A tumefacial. प्लांट बायोटेक्नॉलॉजी मध्ये आपण वेक्टर म्हणून कोणाला यूज करतो तर TI plasmid, ओके, and TI plasmid of the A tumefacial. Then now the next stage that is the selection of the transformed host cell. Okay, the transformation process generate a mixed population of a transformed means recombinant and a non-transformed or a non-recombinant host cell. ठीक आहे, म्हणजे तरी नक्की काय ट्रान्सफॉर्म किंबहुना नॉन ट्रान्सफॉर्म म्हणजे काय, आपण जो रिकॉम्बिनंट केला डीएनए त्या ठिकाणी रिकॉम्बिनंट झाला की नाही हे कसं ओळखायचं, जर झाला असेल तर दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ट्रान्सफॉर्म, जर झाला नसेल तर दॅट इज कॉल्ड ॲज ए नॉन ट्रान्सफॉर्म असं म्हटलं जातं. ओके, ट्रान्सफॉर्म मीन्स रिकॉम्बिनंट अँड नॉन ट्रान्सफॉर्म मीन्स नॉन रिकॉम्बिनंट into the host cell. So the for isolation, so how to isolate, how to diagnose this. For isolation of a recombinant cell from the non-recombinant cell, marker gene. Okay, previous lecture आपण जो पॉइंट डिस्कस केला था, selectable marker. Okay, marker gene of the plasmid vector is employed. And for example, PBR322 plasmid vector contain the different marker gene. For example, ampicillin resistance gene and the tetracycline resistance gene. Okay, this ampicillin resistance gene already present on the surface of this PBR. त्या PBR जो काय प्लाझ्मिड आहे त्याच्या सरफेसवर ऑलरेडी हे जीन प्रेझेंट असतात. फॉर एक्झाम्पल एम्पेसिलिन असेल किंवा टेट्रासायक्लिन असेल, हे जीन ऑलरेडी प्रेझेंट असतात. त्या जीनचा रोल काय, हे जीन आपल्याला काय सांगतील, तर आपण जो रिकॉम्बिनंट केला डीएनए आहे तो रिकॉम्बिनंट झाला की नाही. जर झाला असेल तर दॅट इज कॉल्ड एज अ ट्रान्सफॉर्म, जर झाला नसेल तर दॅट इज कॉल्ड एज अ नॉन ट्रान्सफॉर्म. क्लिअर अबाउट इट. So when PST1RE is used, it will knock out the ampicillin resistant gene from the plasmid so that the recombinant cell becomes sensitive to ampicillin. Okay. Now the next step, that is the multiplication of the transform host cell. Multiplication. Once transform होस्ट सेल आर सेपरेट बाय द स्क्रीनिंग प्रोसेस. एकदा का ट्रान्सफॉर्म झालेले सेल आपल्याला एकदा कन्फर्म झालं की आपण जो रिकॉम्बिनंट केलेले रिकॉम्बिनंट डीएनए रिकॉम्बिनंट झाला, एकदा का आपल्याला कन्फर्म झालं की वन्स ट्रान्सफॉर्म द होस्ट सेल आर द सेपरेटेड बाय द स्क्रीनिंग प्रोसेस. आपण जो रिकॉम्बिनंट केलेला डीएनए आहे तो जर आपल्याला समजलं की तो ट्रान्सफॉर्म झालाय, वन्स द ट्रान्सफॉर्म द होस्ट सेल आर सेपरेटेड बाय स्क्रीनिंग प्रोसेस. ओके, in this step the transformed host cell are introduced. In this cell the transformed host cell are introduced into the fresh culture media, into the fresh culture media. Okay, next, at this stage the host cell divide and redivide along the replication of the recombinant DNA carried by them. So here next look at this. जेव्हा आपण हा होस्ट बॅक्टेरियामध्ये आपला जो रिकॉम्बिनंट डीएनए आपण इंट्रोड्यूस केला तेव्हा काय होतं, फायनली काय होतं, जो काय डीएनए आहे तो काय करायला आपल्या रिप्लिकेशन करायला चालू केलं. मग रिप्लिकेशन केल्यानंतर काय होईल, आपल्याला जे काही 3 टाईपचे डॉटर सेल या ठिकाणी मिळतील. 3 टाईपचे डॉटर सेल, ते 3 टाईप कोणकोणते. सो फर्स्ट वन, पहिला कोण असेल, वेक्टर रिप्लिकेटच होणार नाही, फक्त ओरिजिनल डीएनए त्या ठिकाणी प्रेझेंट असेल. ओके, हा झाला फर्स्ट. ओनली वेक्टर्स आर नॉट रेप्लिकेटेड, ओनली ओरिजिनल डीएनए आर प्रेझेंट. आपला जो होस्ट वेक्टर आहे त्याचाच फक्त डीएनए त्या ठिकाणी प्रेझेंट असणार. हे झालं फर्स्ट डॉटर. देन सेकंड काय असणार, डॉटर सेल फक्त वेक्टर डीएनए रेप्लिकेट होईल. फक्त वेक्टर डीएनए रेप्लिकेट होईल, ऑर्गॅनिझमचा डीएनए त्या ठिकाणी येणारच नाही. हा झाला सेकंड डॉटर सेल. थर्ड काय असणार आहे, तर बॅक्टेरियाचा डीएनए प्लस वेक्टर डीएनए दोघांचं पण त्या ठिकाणी काय होईल, रेप्लिकेशन होईल. सो वी वॉन्ट दिस थर्ड टाइप ऑफ बॅक्टेरिया डॉटर सेल, की ज्याच्यामध्ये आपल्याला बॅक्टेरियाचा डीएनए पण यायला हवा आणि वेक्टरचा पण डीएनए यायला हवा. ओके, असं जर असेल तर आपण त्याच्या माध्यमातून आपण काय करू शकतो, नंतर पुढे त्याचं रेप्लिकेशन करू शकतो. देन the next step involve the production of the desirable product. Okay, next step काय, expression of the gene to the obtained desirable product.
The next step involve the production of the desirable product like alcohol, enzyme and antibiotic. याच्या माध्यमातून आता नेक्स्ट स्टेप काय, जेव्हा आपल्याला समजलं, काय समजलं आपल्याला की एकदा का ट्रान्सफॉर्मड तो झाला डीएनए, बरोबर, आपण काय करू शकतो, त्याच्या मदतीने आपण तो तो जो डीएनए आहे तो ट्रान्सफॉर्म करतो होस्ट सेलमध्ये, आर इंट्रोड्यूस इनटू द फ्रेश कल्चर मीडिया, आणि त्या कल्चर मीडियाच्या माध्यमातून आपल्याला जे प्रोडक्ट हवं आहे, फॉर एक्झाम्पल विटॅमिन हवं असेल, फॉर एक्झाम्पल प्रोटीन हवं आहे, आपल्याला जे प्रोडक्ट हवं आहे ते प्रोडक्ट आपण त्या ठिकाणी मिळवू शकतो. The next step is involve the production of this desirable product like the alcohol, enzyme and antibiotic. Different type of product आपण त्या ठिकाणी त्याच्या माध्यमातून मिळवू शकतो. Finally, the desired product is separated and purified through the downstream processing using the suitable bioreactor. मग आपण फायनली आपल्याला जे प्रोडक्ट हवं आहे ते काय करू शकतो, ते त्याच्या मदतीने आपण मिळवू शकतो, आणि प्युरिफाय, त्याचं प्युरिफिकेशन थ्रू द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग युजिंग द सुटेबल बायोरिएक्टर. Okay, so I hope so this specific lecture is beneficial for you, and a remaining part we will see in the next lecture. Thank you very much. Thank you.